How are you doing today? Hello. So very good evening and assalamu alaikum. Hopefully, everyone, you are doing great and very welcome to our webinar as masterclass for the this evening. This is MD Ikram Hussain. So I'm just introducing our edX Language Lab. edX Language Lab is an initiative of edX Global Nexus. This is our first webinar, and I'm sharing the screen of Eric's Language Labs webpage. So, yeah, we're going to have this initiative for our youth, especially the youths who would like to have their improve their English and the next level to have their I could be the higher stage the abroad career or even though just improving their English for their future career either in home and abroad. So this is our expert team with Eric's Language Lab. So we have almost seven plus instructor from home and abroad who are quite qualified being an instructor for IELTS at the same time in their education in their own arenas. So for today's webinar, our two resource person first, Mr. Alto Shadad Alamgir, uh, and then second is Ms. Noshin Saira. Here is their profile over there. So yeah, I think they both of them are quite experienced and very dedicated instructor to help our aspiring students and learners to bring them in the next level of their career aspiration or IELTS or English aspiration. Well, so now I'd like to give the floor to Ms. Naushin Saira. So, Naushin Saira, maybe you can also introduce yourself first. That will be better. And then start your, I mean, what you'd like to share for today's learners. Thank you. Sure. Thank you so much for giving me the floor. I hope I'm audible. Assalamu alaikum, everyone, and thank you for joining. My name is Nausheen. I was in the United States until 6 months ago. I did my bachelor's on a full scholarship there in quantitative economics and econometrics, and then after my graduation in 2023. I worked for two companies in the US in the finance and tech space for 2.5 years. Before that, while I was preparing for my study abroad, I used to work for Mentors as an IELTS instructor, and I also tutored students as a communications tutor at my college as well. So I'm familiar with taking public speaking classes, working with students one on one, providing mentorship sessions. Right now, I'm working with edX Language Lab as an instructor, as well as Creed as a research assistant based in Dhaka. So that's my short introduction. Today, I think we can start sharing the slides or to wrap. So me and Mr. Orto Shahadat are going to talk to you about the basics of IELTS, basically. And we're going to go through we've prepared some content for you. We're just trying to give you an overview of what it means or what it takes to do preparation and strategize for IELTS. Thank you very much. Can we start showing the slides? Okay, perfect. The screen is already booming. Okay, yeah. Okay, now it's doing on my end. Sorry, আমারটা আসছিল না তখন। I think our internet was lagging. That was my No fault. Okay. problem. No problem. No problem.
Thank you. So IELTS is obviously an exam to test how good you know English and how good you can communicate in English. So before we start thinking about preparing for the test, our goal is to help you to build your English as a language skill as well. Because if you are able to build your language skill, it will ultimately lead you to have a good score because ultimately it's testing your abilities in English. So that's how we have designed this overview. So today we're going to try to talk to you about firstly, yeah, this is perfect. Firstly, where to start. So before you decide to approach a test, you need to benchmark yourself. যে আমি কোথায় আছি, আমার বর্তমান ইংরেজির অবস্থাটা কোথায়, সেটার উপর নির্ভর করে আমি কিভাবে আগাবো। এবং অ্যাজ এন ইনস্ট্রাক্টর, দিস ইজ হোয়াট আই ট্রাই টু ডু উইথ মাই স্টুডেন্টস অ্যাজ ওয়েল, যে আমার এক এক স্টুডেন্ট কিন্তু এক এক রকম একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছে। সবাইকে সবার অবস্থানটা বুঝে ওইখান থেকে ওদেরকে নিয়ে আসা, দ্যাটস হোয়াট উই কল দ্য বেঞ্চমার্ক, যে আমি একটা আইডিয়ালের এগেনস্টে নিজেকে জাজ করব। দ্যাটস হাউ আই উইল নো যে আমার কতটুকু প্রেপ নেওয়া লাগবে এবং কোন জায়গায় আমার প্রেপটা কতটুকু দিতে হবে, ডিপেন্ডিং অন আমার উইকনেস এবং আমার স্ট্রেংথ. The second topic would be about what to study. So currently, because of AI, because of internet, and also because of online classes, there is a lot of saturated material in the market. We have a lot of content. However, a lot of us don't always know, আমরা বুঝতে পারি না যে কোন কন্টেন্ট আমাদের জন্য ভালো। আমি যেই অ্যাকশন প্ল্যানটা দিয়ে যাচ্ছি বা যে স্টাডি প্ল্যানটা ফলো করছি, ওটা কি আদৌ আমার এক্সাম স্কোরে ভালো করতে কন্ট্রিবিউট করছে? Or is it just something that I'm doing that's probably wasting my time? Not wasting my time, but probably not taking me far. Because প্রত্যেকটা প্রেপ স্ট্র্যাটেজির সাথে আমাদের কিন্তু এক স্টেপ করে আগাতে হবে. So knowing what to study is something we are going to, and this is going to include a lot of things. Should vocabulary structure, different strategies, different content plan, different guides, সবকিছুরই what should be followed is something that we will cover, since we have all the instructors here have a lot extensive experience with this. And then the last idea is, of course, reaching band 7 plus. আমাদের goal থাকবে to go as far as we can. And to go there, we can go to the next slide here. To go there, we have a পরের স্লাইডটা চলে যাই। We have two instructors. আমি already আমার introduction দিয়ে দিয়েছি। Ortro Bhaiya, when you can introduce yourself now if you want. ইন্ট্রো 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 বলার মতো ইন্ট্রো কোনো কিছু নাই, মানে এমন কোনো রোবাস্ট অ্যাচিভমেন্ট এখনো হয় নাই। এই যেই যারা জয়েন করবে, দে উইল বি আওয়ার রোবাস্ট অ্যাচিভমেন্ট সো ফার। তো আমি অনেকদিন থেকে আজ পড়াই। আমার বেসিক পড়াশোনা হচ্ছে গিয়ে সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড, দেন বাট আমি কাজ করেছি টেলকোতে। আমি আমি অ্যাসাইন ছিলাম অবলিক্স নামে একটা বিপিওতে, আমেরিকা বেসড। দেন তারপর বাংলাদেশে ছিলাম, গ্রামীণে ছিলাম, তারপর হচ্ছে গিয়ে জেনোভে ছিলাম। দেন আই গেট ব্যাক টু দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং অ্যাগেইন বিকজ it is my passion. I am pursuing my passion right now. That's it. ভাইয়া অনেক হাম্বল, ভাইয়া হ্যাজ এক্সটেন্সিভ এক্সপিরিয়েন্স স্টুডেন্টদের সাথে কাজ করে। সো এবং আমাদের গোল থাকবে দুইটা, অ্যাজ উই ওয়ার টকিং অ্যাবাউট, যে আমাদের একটা হচ্ছে গিভিং ইউ স্ট্র্যাটেজিক কোচিং, যে কোন কন্টেন্টটা ভালো, এন্ড ব্রিং ইউ ম্যাটেরিয়ালস যেটা ভেরি এক্সক্লুসিভ, যেটা আমরা অলরেডি রিভিউ করেছি এন্ড উই মেড শিওর দ্যাট দিস ইজ ভেরি গুড। And the second would be a one-on-one mentorship, because আমাদের student experience or student interaction experience is very high. Instead of just throwing material at you, যে আপনাদেরকে জাস্ট আপনি এটা পড়েন, পড়ে দেখেন ভালো হয় কিনা, আমরা আপনার সাথে প্রত্যেকটা পদক্ষেপে থাকবো, স্টেপ বাই স্টেপ, টু মেক শিওর যে ম্যাটেরিয়ালটা আমরা প্রেজেন্ট করছি আপনি সে ম্যাটেরিয়ালটা নিতে পারছেন, এবং ওই ম্যাটেরিয়ালটা আপনি আমাকে আবার নিজের থেকে আমাকে প্রেজেন্ট ব্যাক করতে পারছেন।
So band score decoding. So basically IELTS এখানে this is for those of us যারা আমরা অতটা জানি না, we just have heard of IELTS but আমরা এতটা aware না। So IELTS এর স্কোরের উপর ডিপেন্ড করে আপনি যে কারণে IELTS দিচ্ছেন সেখানে আপনার অ্যাকসেপ্টেন্সটা কতটা ভালো জায়গায় হবে, এবং সেই স্কোরের কিছু ব্যান্ড আছে যে 5.5 থেকে 6 আমরা ধরি is very average now, almost below average I would say, কারণ এই স্কোরটা is like যে আচ্ছা ঠিক আছে I have very basic understanding of English। 6.2 6.5 is I would say average to average একটু প্লাস, মানে it's giving যে আমি মোটামুটি ইংলিশ বুঝতে পারি but it's not that strong। And then 7.2 7.5 to 8 to 8.5 of course is mastering। So in terms of IELTS আমরা মূলত দুই কারণে দিয়ে থাকি, একটা হচ্ছে আমাদের একাডেমিক পারসুটের জন্য, যে আমাদের যদি কোনো ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে স্পেশালি দেশের বাইরে, সেখানে IELTS স্কোর ক্যারিজ আ লট অফ ওয়েট as an academic test। The other thing that it helps is in jobsেও এখন there are a lot of jobs that ask for your IELTS score, especially যখন if you go for companies that are based out of Bangladesh that want to hire local individuals যারা locally trained but ওদের ইংলিশ অনেক ভালো। So দুই ক্ষেত্রেই if you have a 7.0 plus score, 7 এর উপর বা 7 যদি স্কোর থাকে, it keeps you above the bar। 6.5 দিয়েও a lot of people বলতে পারেন যে I know a lot of people যারা বাইরে পড়তে চলে যান, it is true ওই স্কোরটা is like I said it's average, so it doesn't mean it's bad, but 7 point is what sets you apart from the general crowd, যে না উনি জেনারেল একটা সাধারণ বাংলাদেশি মানুষ থেকে বেটার ইংলিশ বলতে পারবে। This is something that benchmarks you from other applicants and that's our goal। We don't want to hand you an average score যেটা honestly আপনি নিজে একটু এফোর্ট দিলে অ্যাচিভ করতে পারবেন। আমার গোল হবে, আমাদের সবার গোল হবে আপনাদেরকে ওই এক্সক্লুসিভ পজিশনের অ্যাপ্লিকেন্টদের নিয়ে যাওয়া। and this is something I speak from my experience। আমি নিজে IELTS দিয়েছিলাম SAT-র সাথে, এবং আমি জানি আমার IELTS score definitely carried a lot of weight when I applied for my studies, making sure যে আমি একটা fully funded opportunity পাই। It definitely carried a lot of weight। আচ্ছা, we can go to the next slide। সো দ্য ব্যান্ড সিক্স ট্র্যাপ, এটা বেসিক্যালি হচ্ছে যে অনেক সময় দেখা যায় আমাদের মধ্যে অনেকে আমরা IELTS এক্সাম একবার না দুবার দিয়ে ফেলি, বা আমরা হয়তো মক টেস্ট দেই, কোনো একটা কারণে আমাদের স্কোর 6 এর বাইরে যেতে চায় না, অ্যাভারেজে দেখা যায় আমরা 6 এ আটকে যাচ্ছি। কোনো লিসনিং বা রিডিং এ হয়তো আমাদের আসছে 7 আর ইয়াতে আসছে হচ্ছে স্পিকিং এ, আর ইয়াতে আসছে হয়তো 5.5, রাইটিং এ 5.5, এবং দেখা যাচ্ছে অ্যাভারেজে গিয়ে সেটা 6 হয়ে যাচ্ছে, যার যেটা স্ট্রেনের উইকেট সেটার উপর ডিপেন্ড করে। এটার কারণ হচ্ছে দেখা যায় যে আমরা ভোকাবুলারিতে আটকে যাই, অনেক সময় আমরা অনেক শব্দ মুখস্থ করি কিন্তু এই শব্দগুলো অ্যাকচুয়াল ব্যবহারটা যে অ্যাপ্লিকেশনটা নিয়ে আমরা অতটা অবগত থাকি না। সিন্স উই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট অ্যাওয়ারনেস, সামটাইমস উই গেট boundaried by the vocabulary list itself, এবং দেখা যায় আলটিমেটলি এক্সামে আমাদের কোনো হেল্প হচ্ছে না। আমি স্পিকিং এ গিয়ে যদি ওই ভার্বস গুলা ওই অ্যাডজেক্টিভ গুলো ইউজ না করি, আমি যদি রাইটিং এর সময় প্রপার অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্ব দিয়ে আমার সেন্টেন্স দুটাকে অ্যাটাচ না করি, তাহলে দেখা যায় যে আমার ওই শব্দগুলো শেখার পর আলটিমেটলি কোনো লাভ হয় না। সো অ্যাপ্লিকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তারপর হচ্ছে ওভার মেমোরাইজ টেমপ্লেটস, যে এক্সামিনারও তো এখন IELTS অনেক দিচ্ছে এবং এক্সামিনার নিয়ে আসছে বছর পর বছর ধরে একদম মুখস্থ টেমপ্লেট। কারণ ধরেন রাইটিং টাস্ক, ফর এক্সাম্পল রাইটিং সেকশনে আপনাকে যদি কোনো টাস্ক দেওয়া হয়, সেখানে আপনি যদি ধরা বাঁধা গত বাঁধা কোনো একটা টেমপ্লেট দিয়ে দেন, ইট ইজ আলটিমেটলি নট টেলিং দ্য এক্সামিনার যে আপনার ইংলিশের দক্ষতা কতটা ভালো। আপনি একটা টপিক দেওয়া হয়েছে, আপনি এটার উপর লিখতে পারবে কিনা, কারণ এক্সামিনার চাচ্ছে, এবং আপনার ইউনিভার্সিটির যে অ্যাডমিশন কাউন্সিলর অথবা আপনার যে এমপ্লয়ার যার কাছে আপনি ইন্টারভিউ করছেন, তারা সবাই এটাই জানতে চায় আপনাকে একটা ইংলিশে টাস্ক দেওয়া হলে আপনি নিজে সেটা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কমপ্লিট করতে পারবে কিনা। সো সেই কমপ্লিশনটা বোঝানোর জন্য ইটস ইম্পর্টেন্ট আমরা যেন সেম টেমপ্লেট না ফলো করি সবকিছুতে, বিকজ দ্যাট মেক্স আস লুক লাইক আমরা মেমোরাইজ করতে পারি ভালো, আমরা ইংলিশ ভালো পারি না।
not having strategic assessment, এই জিনিসটা হয় যখন we follow through course materials without expert validation, যে আমরা জাস্ট প্রিপারেশন করেই যাই, আমরা ভুল দেখা যাচ্ছে একই ভুল করছি প্রত্যেকটা মক টেস্টে, প্রত্যেকটা মক পেপারে সেম সেম গ্রামার মিস্টেক হয়তো রিপিট হচ্ছে, আমি হয়তো অ্যাজ আ স্টুডেন্ট বুঝতে পারছি না, বুঝার কথাও না, আমি অ্যাজ আ স্টুডেন্ট আমি তো জিনিস শিখছি, আই এম নট গোয়িং টু বি এবল টু এক্সামিন মাইসেলফ। দ্যাটস ওয়েন এক্সপার্ট ভ্যালিডেশন কামস ইন, যে আপনি যে মক পেপারটা সলভ করেছেন ওখানে যে গ্রামার মিস্টেকটা হয়েছে, গ্রামার মিস্টেকটা কি সেম সেম হয়ে থাকলে আপনার কোথায় কোন জিনিসটা ধরে দিলে আপনার এই মিস্টেকটা সেকেন্ড টাইম আর হবে না। দ্যাটস ওয়্যার স্ট্র্যাটেজিক অ্যাসেসমেন্ট কামস ইন। আনক্যারেক্টেড গ্রামাটিক্যাল গ্যাপ, অনেক সময় থাকে যে আমরা একই ভুল বারবার করতে থাকি, বেসিক সাবজেক্ট ভার্বের কিছু সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট, এটা আমরা ছোটবেলায় ইংলিশ সেকেন্ড পেপার ফার্স্ট পেপার যখন আমরা পড়তাম তখন ছিল ন্যাশনাল কারিকুলামে, সেই সাবজেক্ট ভার্বে কিছু এগ্রিমেন্টে কিছু ভুল থাকে, আমরা সেটা রিপিটেডলি করতে থাকি। ডিফেন্সিভ প্র্যাকটিস, যে শুধুমাত্র আমি যেটা বলছিলাম যে রিপিটেডলি মক প্র্যাকটিস করা উইদাউট আমাদের কম্পিটেন্স বিল্ড করা, যে আমি হয়তো রিডিং এ অত ভালো না কিন্তু আমি একটার পর একটা রিডিং মক দিয়ে যাচ্ছি, is it gonna help me? No. আগে আমার রিডিং ভালো হওয়ার জন্য রিডিং কম্প্রিহেনশন স্কিলস এর যে কম্পিটেন্সিস গুলো আছে সেগুলো ডেভেলপ করতে হবে। ওগুলা যদি আমি ডেভেলপ করতে পারি, তারপর যখন আমি একটা মক দিব ওই মকটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাসেস করতে পারবে যে আমি কতটুকু আমার স্কিল ডেভেলপ করতে পারছি। সো ইফ ইউ আর নট ফোকাসিং অন কম্পিটেন্স ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড জাস্ট এক্সাম, যে আমি এক্সাম প্র্যাকটিস করে করে শিখে ফেলবো, ইটস নট গানা ওয়ার্ক। তো এখানে we wanted to share, হ্যাঁ that's fine ভাই, we can go to the next slide. এখানে we wanted to share our 125-minute study plan. That idea was that আমরা এই স্টাডি প্ল্যানটা যে বেসিক্যালি আইএলটিএস এর আগে আমরা টোটাল ডেইলি প্রেপটা কিভাবে ভাগ করে নিব, তো এখানে আমরা দিয়েছি যে 45 মিনিটস 36% আমরা জাস্ট রিডিং অ্যান্ড কম্প্রিহেনশনের জন্য, যে বুঝে পড়ার জন্য, 30 মিনিটস আমরা দিচ্ছি লিসনিং প্র্যাকটিসের জন্য, যে আমরা শুনে ইংরেজি শুনে কি বুঝতে পারি আমাদেরকে কি বলা হচ্ছে, which is very also important. Listening skill will help you through interview, through any sort of, আপনি যদি বিদেশে যান যে কোনো ধরনের সিচুয়েশন ন্যাভিগেট করতে, ক্লাসরুমের প্রেজেন্টেশন সবকিছুতে দিস উইল হেল্প ইউ। থার্ড হচ্ছে স্পন্টেনিয়াস স্পিকিং এন্ড এআই ভয়েস প্রেপ, যে এআই ভয়েস প্রেপ ইউজ করে কিভাবে আমরা আমাদের স্পিকিং, প্রবাবলি যে জিনিসটা নিয়ে স্টুডেন্টরা সব থেকে বেশি স্ট্রাগল করে বিকজ অফ কনফিডেন্স ইস্যুস, সেখানে স্পন্টেনিয়াস প্র্যাকটিস করা প্রতিদিন 30 মিনিট। লাস্টে হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভোকাবুলারি কালেকশন, যেটার জন্য আমরা দিয়েছি হচ্ছে 20 মিনিট। অ্যান্ড ইউ উইল নোটিস আমরা কিন্তু ভোকাবুলারি কালেকশনে মোস্ট টাইম দেই নাই এখানে, দের ইজ আ রিজন ফর দ্যাট। Having a very strong vocabulary is not gonna help যদি বাকি তিনটা আমার ভালো না থাকে। That 20 minutes of vocabulary will be beneficial যখন আমি বাকি সময়টা কেউ কাজে লাগাতে পারবো, বাকি 105 minutes যেটা আমার আছে। আচ্ছা, so we can go to the next slide ভাইয়া। এখানে I wanted to personally talk about যে আমি যে শুরুতে বলছিলাম যে ইংরেজি ভাষার দক্ষতা নিয়ে, আইএলটিএস তো এক্সামটা ইংরেজি ভাষার দক্ষতাই জাজ করবে, সেটাতে আমি পরে আসি, আগে জাস্ট আমার জেনারেল ইংরেজি দক্ষতাটা কিভাবে বাড়াই। সো ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ভেরি মাচ লাইক ম্যাথ, সবাই এটা বলে যে ইটস ভেরি মাচ অন প্র্যাকটিস। ডেইলি নিউজ রিডিং ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হ্যাবিট, এবং এই হ্যাবিটটাকে অ্যাক্টিভলি ইউটিলাইজ করা, যে আমি শুধু প্রতিদিন পত্রিকা খুলছি, ডেইলি স্টার খুলছি, বাংলাদেশ টাইমস খুলছি, যেটাই খুলছি, খুলে আমি একটা আর্টিকেল পড়ছি, পড়ে আমি চলে যাচ্ছি, ইটস নট লাইক দ্যাট। এই ডেইলি নিউজ রিডিংটাকে প্রতিদিন যদি আমি 2টা করে আর্টিকেল পড়ি, 2টা করে আমি ইংলিশ আর্টিকেল যে কোনো জায়গা থেকে পড়ি, সেটা আমি কিভাবে অ্যাক্টিভলি আমার ইংলিশ দক্ষতা বাড়াতে কাজে লাগাবো। যখন আমি আর্টিকেলটা সামারাইজ করা ট্রাই করব, সামারাইজ করে আমি আমার ফোনে লিখে রাখবো, তারপর লিখে রাখার পর আমি এটা ট্র্যাক করবো ওভার দ্য মান্থ যে আমার এটা কতটুকু ভালো হচ্ছে, কতটুকু খারাপ হচ্ছে। মেবি আমি আমার ইনস্ট্রাক্টরকে লুপ ইন করতে পারি, আমার ইনস্ট্রাক্টর দেখতে পাই যে ডে 1-এ আমি আর্টিকেলটি কিভাবে সামারাইজ করেছি, ডে 30-তে কিভাবে সামারাইজ করেছি। তারপর হচ্ছে লিসনিং টু ইংলিশ পডকাস্ট, আমরা যেটা বলছিলাম যে ইংলিশ শোনার সব থেকে ভালো, এবং পডকাস্টের কথা কেন বলছি, আপনি যদি ডকুমেন্টারি শুনেন বা ওয়ান ওয়ে কনভারসেশন শুনেন, এতে করে হয়তো আপনার ইংলিশ কম্প্রিহেনশন স্কিল বাড়বে, বাট লিসেনিং স্কিল বাড়ে কনভারসেশন শোনার মাধ্যমে, যে দুইজন কথা বলছে, একজন কথা বলছে, একজন উত্তর দিচ্ছে, এবং এটা মূলত পডকাস্টে সব থেকে বেশি হয়। এই জন্য পডকাস্ট
is much more beneficial than, let's say, watching a movie or listening to মুভিও ভালো হয় যদি মুভিটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ হয়, মনোলগ বেস না, যে ক্যারেক্টার্সরা কথা বলে যাচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি, দ্যাটস গোনা হেল্প ইউ। এতে করে কি হয় যে আমরা ওয়ার্ড পিক আপ করতে পারি, এবং যখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে ইন দ্য পডকাস্ট আমরা নিজেরা অ্যান্সার দিতে পারি। আমি যদি কোনো একটা ওয়েলনেস বেসড পডকাস্ট শুনি, ওখানে ইন্টারভিউ একটা কোয়েশ্চেন করছে, আমি নিজেই সেটা অ্যান্সার করা ট্রাই করলাম ইংলিশে। দ্যাটস আ প্র্যাকটিস দ্যাট উই ক্যান ডু। চুজ ম্যাটেরিয়াল, এটা হচ্ছে যে কোনো একটা ম্যাটেরিয়াল চুজ করে আউটকাম এবং অ্যান্সার প্রেডিক্ট করা, যে আমি যে কন্টেন্টটা প্র্যাকটিস করতেছি, বা যে কোনো একটা ইংলিশ আর্টিকেল আমি পিক আপ করলাম, অথবা আমি একটা রাইটিং পিস পিক আপ করলাম, অথবা আমি ধরো ফেসবুকে স্ক্রল করার সময় একটা পোস্ট দেখলাম ফুল ইংলিশে লেখা, ওই পোস্টটা শুরুর পার্টটা পড়ে আই ট্রাই টু প্রেডিক্ট হোয়াট দ্য রাইটার ইজ ট্রাইং টু সে বাই দি এন্ড। বা আমি একটা ব্লগ চুজ করলাম, ব্লগ ইজ গোয়িং টু বি মোর কোয়ালিটেটিভ দেন প্রবাবলি আ ফেসবুক পোস্ট। সো ব্লগে রাইটার ফার্স্ট 5 সেন্টেন্সে কি বলছে এবং ওইটা দিয়ে প্রেডিক্ট করা যে পুরো জিনিসটা কি নিয়ে হবে, দিস উইল গ্রো আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কম্প্রিহেনশন স্কিল ফর ইউ। ডেসক্রিপটিভ কন্টেন্ট হচ্ছে এই যে আমি আপনার সাথে কথা বলতেছি, or anyone talking to you, আপনি যে কোনো একটা অডিও কন্টেন্ট শুনতেছেন, সেটা পডকাস্টও হতে পারে, ইউ ট্রাই টু ভিজুয়ালাইজ দ্য ডেসক্রিপশন, আপনি নিজে নিজে চিন্তা করে বের করা যে যে কথাটা বলতেছে আমি কি সেটা থেকে বুঝতে পারতেছি এবং বুঝতে পারি ভিজুয়ালাইজ করতে পারছি কিনা। দ্যাটস গোয়িং টু গ্রো বোথ ইউর কম্প্রিহেনশন অ্যান্ড ইউর লিসনিং স্কিল অ্যাট দ্য সেম টাইম। এর পরের স্লাইডে চলে যাই। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে হিডেন হিডেন জেমস ফর প্রেপ। তো এইটাতে আমি বেশি টাইম নিব না, আমি জাস্ট একটু ছোট করে বলে যাই। এখন দেয়ার আর মাল্টিপল চ্যানেলস অন ইউটিউব, যেটা আপনারা চাইলে গুগল করলে হয়তো অনেক লিস্টে চলে আসবে। এর মধ্যে দেয়ার ফিউ এফেক্টিভ চ্যানেলস, যেখানে অনেক ভালো ভালো কন্টেন্ট আছে, যে কিছু চ্যানেল থাকতে পারে যেখানে সিমুলেশন দেওয়া হয় প্র্যাকটিস করার জন্য। আমি যখন এক্সাম দিয়েছিলাম তখন আমার এবং আমার লিসনিং স্কোর আলহামদুলিল্লাহ ওয়াজ 9/9। আমি ইউটিউবে কিছু চ্যানেল ফলো করে লিসনিং এ প্রেপ করেছিলাম, জাস্ট ইউটিউবে চ্যানেল ফলো করে, আমি আর কিছু ইয়া করি নাই। খুব ভালো কন্টেন্ট ছিল ওদের, এবং ওই কন্টেন্ট ফলো করার কারণে আমার প্র্যাকটিসটা খুবই ভালো হয়েছিল। এক্সামে যেটা আসলে এক্স্যাক্টলি ওটাই আমাকে দিয়ে প্র্যাকটিস করেছিল। সো দ্যাট হেল্প মি আ লট। সো এরকম কিছু চ্যানেল আছে যেটা আমরা আপনার সাথে শেয়ার করতে পারবো, কিছু অ্যাপস আছে, কিছু অ্যাপ্লিকেশন আছে, যেগুলো অনলাইন প্ল্যাটফর্ম। এখন লার্নিং হ্যাজ বিকাম মাচ মোর ইন্টারঅ্যাক্টিভ, যেটা ইউজ করে আপনারা শিখতে পারবেন। আমাদের কাছে কিছু রিডিং ম্যাটেরিয়ালস আছে, যেটা আমি পার্সোনালি আমি যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি সেখান থেকে আমার নিজের কিছু ইউনি ম্যাটেরিয়াল আছে, এবং আমাদের নেটওয়ার্কে অনেকজন আছেন যাদের থ্রুতে আমরা কিছু ম্যাটেরিয়াল সোর্স করেছি। যে রিডিং ম্যাটেরিয়াল এবং স্ট্র্যাটেজিস গুলা নর্মালি ইউএসএ এবং অন্যান্য দেশের টপ 50 ইউনিসে পড়ানো হয়, কারণ ওখানে এরকম আলাদা রিডিং ক্লাস, রাইটিং স্ট্র্যাটেজি শেখানো হয় শুরুতে স্টুডেন্টরা যাওয়ার পরে। সো ওইখানে ব্যবহার করা যে ম্যাটেরিয়াল আছে আমরা সেগুলো সোর্স করেছি, সো উই ক্যান শেয়ার দ্যাট উইথ ইউ। And of course, lastly, this is very important, listed action and power verb with guaranteed relevancy in tests. আমরা যে বলছি না যে vocabulary needs to be strategic, this is the strategic vocabulary we're talking about. কিছু very relevant power verb বা অ্যাকশন ভার্ব আছে বা অ্যাডজেক্টিভ আছে যেগুলো আপনার এক্সামে আসবে এবং এক্সামে রিপিট হবে, এবং এক্সামে ওইগুলাই ইউজ করলে আপনার স্কোর will go from 6.5 to 7, আপনার স্কোর অ্যাকচুয়ালি বাড়বে, because it will increase the quality of your writing, it will make you sound like a very knowledgeable writer. Those are some things we will be sharing with you. um so yeah, আমার পার্টটা এতটুকুই ছিল। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর লিসেনিং। আমি এখন অর্থ ভাইকে ফ্লোরটা দিয়ে দিচ্ছি, হি ইজ গোয়িং টু টেক আ ডিপার ডাইভ। নট ইন সেন্স ডিপার ডাইভ, ইটস মানে সারফেস স্ক্র্যাচিং। একদিনে এত কম সময়ে ডিপার ডাইভ খুব একটা সন্তোষজনক হবে না। সো দ্যাট উই আর ট্রাইং টু প্রোভাইড এ বার্ডস আই ভিউ রিগার্ডিং দ্য আইএলটিএস। আমরা সবাই জানি 4টা পার্ট থাকে: রিডিং, রাইটিং, লিসেনিং, স্পিকিং। সো স্পিকিং মডিউলে স্ক্রিন কি ভিজিবল? জি ভাইয়া। স্পিকিং মডিউলে পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3। সো পার্ট 2 তে একটা কিউ কার্ড থাকে, পার্ট 1 এ জেনারেল কোয়েশ্চেন থাকে, পার্ট 3 তে পার্ট 2 এর যে কিউ কার্ডটা থাকে সেইটা রিলেভেন্ট একটা ডিসকাশন এবং
অ্যাজ ওয়েল এট দ্য সেম টাইম হাইপোথেটিক্যাল আস্কিংও আসে। লিসেনিং মডেল খুব একটা যেমন আপু বলছিলেন যে আপু কিন্তু নট অনলি লিসেনিং বাট অলসো স্পিকিং, লিসনিং, রিডিং, তিনটা মডিউলে 9 পেয়েছেন। হাওয়েভার রিডিং মডিউলে 40টা কোয়েশ্চেন থাকে, লিসনিং মডিউলে হচ্ছে 40টা কোয়েশ্চেন থাকে। এখানে 30 মিনিটস, বাট এখানে হচ্ছে গিয়ে 60 মিনিটস। এই 60 মিনিটস এর মধ্যে কম্পিউটার বেসড যেহেতু সেহেতু এখানে কিছুটা অ্যারিড অ্যাডভান্টেজ, প্রোজ এন্ড কনস আছে। কম্পিউটারের স্ক্রিনে আমরা কিভাবে নিজেকে অ্যাক্ট করবো, কোন অ্যাপ্রোচে আগাবো। আগে তো আমরা ইরেজার দিয়ে মুছতাম, এখন ব্যাক স্পেস, তারপর হচ্ছে গিয়ে স্পেলিং মিস্টেক কপি পেস্ট করা যায় কি যায় না, হাইলাইটের বিষয়টা হার্ড কপিতে আমরা হাইলাইট করে অভ্যস্ত, হঠাৎ করে কম্পিউটারের স্ক্রিনে হাইলাইটিং, তারপর আবার সেটা ট্র্যাক ডাউন করা, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। উই হ্যাভ নিড এক্সটেন্সিভ প্র্যাকটিস রিগার্ডিং দ্য কম্পিউটার বেসড, সিটি বেসড কম্পিউটার ডেলিভার্ড আইএলটিএস। রিগার্ডিং রিডিং, লিসনিং এর ক্ষেত্রে তো বললামই 40টা কোয়েশ্চেন থাকে, দেন এখন 4টা সেগমেন্ট থাকে। যে কয়েকটা সেগমেন্টে ডিটেইলস দরকার, সেই কয়েকটা সেগমেন্টে যদি বলতে চাই, লিসনিং মডিউলই শেষ হবে না আজকে। হাওয়েভার রিডিং মডিউলের টাইম ম্যানেজমেন্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ মাত্র 2600 থেকে 2800 ওয়ার্ড পড়তে হয়, হচ্ছে গিয়ে 60 মিনিটের মধ্যে পড়ে আবার ওগুলোর অ্যান্সার করতে হয়। তারপর আবার সবকিছু প্যারাফ্রেজ, রিফ্রেজ, ইনভার্স প্যারাফ্রেজ করা থাকে। কোনো কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার আমরা সরাসরি খুঁজে পাই না, উই হ্যাভ টু ডিকোড অল দোজ থিংস। তো রিডিং টাইপেরও কিছু বিষয় আছে, সো দ্যাট উই উইল এক্সপোজ দোজ থিংস ইন আওয়ার ডিটেল ক্লাসেস সো ফার। যদি আপনাদেরকে পাই, বা আমাদের অনেকেই আসছে নতুন করে। আর যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট বলছিলাম, টাইম ম্যানেজমেন্টে আমরা 40টা কোয়েশ্চেন আগে যেহেতু অ্যান্সার শিটে কোয়েশ্চেন ট্রান্সফারিং এর একটা সুবিধা থাকতো, সময় দেওয়া থাকতো, এখন কোনো সময় সুবিধা কিছু দেওয়া থাকবে না। আর যে 3টা প্যাসেজ একাডেমিকের ক্ষেত্রে 3টা প্যাসেজ আসে, জেনারেল ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে 5টা প্যাসেজ আসে। সো কিভাবে কোন প্যাসেজ ডিল করতে হবে সেই সম্পর্কে আমাদের একটা ডিটেল প্ল্যান সামনে আমরা নিয়ে আসতেছি। রাইটিং মডিউল, যেখানটা থেকে আমরা সবাই, ইভেন ইফ টার্সিয়ারি লেভেল ইংলিশ টিচাররাও এখানে 7.5 পায়। দ্যাট ইজ দ্য ডায়ার কোয়েশ্চেন। এখানে একাডেমিকের ক্ষেত্রে গ্রাফ, লাইন, বার, পার্ট, পাই চার্ট থাকে, তারপরে কম্বিনেশনে থাকে। তো জেনারেল ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে শুধু একটা লেটার থাকে, কিন্তু একাডেমিক বা আইএলটিএস এর ক্ষেত্রে এই পার্টটা খুবই ক্রুশিয়াল। যদিও বলা হয় যে 20 মিনিটস এর মধ্যে অ্যাপ্রক্সিমেটলি একটা টাইম ফ্রেম দেওয়া থাকে, 20-40, কেউ যদি পারে, মানে যারা ভালো রাইটিং এ যারা ভালো স্কোর পায়, তাদের রিকমেন্ডেশন হচ্ছে গিয়ে, ইফ ইট ইজ পসিবল, কমপ্লিট দ্য টাস্ক 1 উইদিন 15 মিনিটস, দেন কিপ দ্য 5 মিনিটস ফর বাফার ফর টাস্ক 2, and before starting the exam, read the topic of task 2, then start task 1. দেন যেটা হবে সেটা হচ্ছে কি, টাস্ক 2 এর কি টপিকটা আপনার মাথায় অপারেশনালাইজ হতে হতে থাকবে, এবং এর মধ্যে টাস্ক 1 কমপ্লিট করে ফেলবেন। টাস্ক 2 এর যেহেতু বেশি ওয়েটেজ, 70% ওয়েটেজ, সো দ্যাট টাস্ক 2 এর ব্যাপারে একটি কনসার্ন, টাস্ক 2 এর উপর অনেক মার্কস, ইভেন ইফ, আর যারা পিএইচডি, লিডিং টু এমফিল বা রিসার্চ বা এই ধরনের ফাইন্ডিংস এ যেতে যাচ্ছেন, তাদের জন্য টাস্ক 1 এবং টাস্ক 2 টা হচ্ছে গিয়ে অবভিয়াস, মোস্ট অবভিয়াস। আমরা আমাদের কালচারে বলি ফরজে আইন, কারণ আপনার প্রতিদিনই ক্লাসের মধ্যে বিশাল বিশাল আর্টিকেল পড়তে হবে। এন্ড অফ দি উইকে আপনার 500-600 পেজ পড়ে তারপরে হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিতে হবে। সো এই রিডিং হ্যাবিটটা যদি না থাকে, এই জেস্ট বের করার হ্যাবিটটা যদি না থাকে, ওই রিডিং এর ক্ষেত্রে হোক, আর হচ্ছে গিয়ে এমফিল রিডিং টু পিএইচডি বা পিএইচডি ক্ষেত্রে হোক, রিসার্চের ক্ষেত্রে হোক, এই হ্যাবিটটা, আইএলটিএস এর যেই কথাটা বলছিলেন আপু, এই হ্যাবিটটা হচ্ছে দিস অনলি দ্য স্টার্ট ফর ফর ফরেন অ্যাপ্রোচ অর হায়ার স্টাডি অ্যাপ্রোচ। দেন getting back to the basic from a bit deep dive. আমরা তো বুঝলামই এই কয়েকটাতে কি অবস্থা। যদি আমরা রিডিং এর ক্ষেত্রে আসি,
হুইচ আর দ্য থিংস আমরা স্কিল হব। রিডিং এর ক্ষেত্রে 40টা কোয়েশ্চেন, এর মধ্যে 40টা কোয়েশ্চেন আপুর মতো যারা অ্যাচিভ করে তাদের ক্ষেত্রে কি অ্যাপ্রোচ হয়, যে তারা একদম 9 9 পেয়ে যায়। তারপর আবার তৃতীয় রিডিং প্যাসেজটা যেটা থাকে সেইটাতে সাধারণত এখানে একটা টাইম সেগমেন্ট আছে, যে সবাই রিকমেন্ড করে প্রথম প্যাসেজটা 15 মিনিটে শেষ করতে, দ্বিতীয় প্যাসেজটা 20 মিনিটে শেষ করতে, তৃতীয় প্যাসেজটা 25 মিনিটে শেষ করতে। তো সাম অফ দ্য এক্সপার্টস বলে যে আগে থার্ড প্যাসেজটা স্টার্ট করার জন্য। সো এই বিশাল ডিসকাশনটা আমরা হচ্ছে নিয়ে আসতেছি। দেন গোয়িং টু দা লিসনিং পার্ট। আপনি বা আপনারা হয়তো সবাই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড খুব ভালো কয়েকটা টিচারের নাম জানি। আমি নামে একটা কিথ নামে একটা কিথ স্পিকিং একাডেমি নামে একটা ইয়ে আছে, প্রতিষ্ঠান আছে। তো এই প্রতিষ্ঠানটাকে আমরা সবাই ফলো করি ফর আওয়ার বেটার ভোক্যাব, লিসনিং, স্পিকিং, হোয়াটএভার। তো ওনার প্রথম পরামর্শই হচ্ছে কি এন্টিসিপেট, তারপরে ডিস্ট্রাকশন রিমুভিং সব ইনফরমেশন হচ্ছে গিয়ে মাস্কিং করে ফেলতে হবে, আর ফরম্যাটটা মুখস্থ করে ফেলতে হবে, যে ফরম্যাটে চারটা অডিও আসে, কোনটা একাডেমিক ডিসকাশন, কোনটা মনোলগ, কোনটা। তারপরে হচ্ছে গিয়ে এইটা এটা এখন নাই বলি, এটা অনেক সময় লাগবে বলতে। তো এই ডেটাগুলা পার্সেন্টেজ, তারপর হচ্ছে গিয়ে আমরা কোন শব্দগুলোকে একটা শব্দ ভাববো, হাইফেন দেওয়া শব্দগুলোকে কোন, সামটাইমস বলা থাকে নট মোর দেন 3 ওয়ার্ড, সিঙ্গেল ওয়ার্ড, সামথিং লাইক দ্যাট। সো আমরা চাইবো যে এই ধরনের ডিকোডিং গুলো করে আমাদের টাইমটা বাঁচাতে। টাইম কনজাম্পশন, টাইম ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে গিয়ে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ক্রুশিয়াল থিং ইন আইএলটিএস। এটাই হচ্ছে গিয়ে আমাদেরকে যদি সারাদিন এই কোয়েশ্চেনটা দিয়ে রাখা হতো, আমরা প্রত্যেকটা মডিউলে স্পিকিং ছাড়া 9 9 পেতাম হয়তো। তো যেহেতু এখানে টাইম বাউন্ডিং একটা বিষয় আছে, ইটস সর্ট অফ ভিডিও গেম বা রিয়েল টাইম গেমের মতো একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমাকে অ্যাকমপ্লিশ করতে হবে। দেন মুভিং টু দ্য নেক্সট স্লাইড, রাইটিং টাস্ক 1, যেটা কিনা জেনারেল ট্রেনিং ক্ষেত্রে একরকম, একাডেমিক ক্ষেত্রে একরকম। জেনারেল ট্রেনিং যারা হচ্ছে স্কিল মাইগ্রেশন বা হচ্ছে গিয়ে তাদের স্কিল মাইগ্রেট করে অন্য জায়গায় চাকরি করতে যায়, ফর এক্সাম্পল কানাডার ক্ষেত্রে এটা বেশি হয়। আমরা হচ্ছে গিয়ে স্কিল মাইগ্রেট করে ওখানে যাই, এখানে শুধু একটা লেটার লিখতে হয়, তবে লেটারটার কিছু খুঁটিনাটি বিষয় আছে, বডি প্যারাগ্রাফ কেমন হতে হয়, ফর্মাল, সেমি ফর্মাল, ইনফর্মাল হলে কি হবে। তো যে কয়েকটা প্রকারভেদ আছে, ওই কয়েকটা প্রকারভেদ এর জন্য প্রায় একটা ক্লাস লেগে যায় পুরো। একাডেমিক ট্রেনিং এর জন্য 3টা ক্লাস লাগে। এইটাতে ইফ সামবডি ওয়ান্স একাডেমিক এর জন্য যে ফার্স্ট যেই 20 মিনিট বরাদ্দ করা বা গড়ে 20 মিনিট বলে রিকমেন্ডেড, যে চাইলে কেউ 9 পেতে পারে এটা। অ্যান্ড আই হ্যাভ দ্য প্রুফ, দেশি এবং দেশের বাইরে অনেকের প্রুফই আমার কাছে আছে। আমি পাই নাই, আমার স্টুডেন্ট পাইছে। হাউএভার, পার্ট 2 এ যে ওয়েটেজটা বলছিলাম, যে 70% পার্ট 2, যে এসেটা লিখতে হয় আর্গুমেন্টেটিভ, তারপর হচ্ছে আহ, কি বলে, যে জনরা কয়েকটা আছে সবগুলো জনরাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করেছি, এবং কজ ইফেক্ট আর হচ্ছে গিয়ে প্রোজ এন্ড কনস সবকিছু মিলিয়ে একটা বেশ ভালো অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে। এবং অ্যাজ ওয়েল এট দ্য সেম টাইম 9 গোজ ফর রাইটিং টাস্ক 2 2। আমি আমি রাইটিং টাস্ক 2 এবং 1 দুইটাতেই 9 পেয়েছে এমন অ্যাপ্লিকেন্ট এর সাথে কথা বলেছি, দেখেছি, তাদের রাইটিং দেখেছি। আহ, মানে থিংস আর নট এরকম যে এই যে ওরা হচ্ছে রকেট সায়েন্স লিখে ফেলছে, তা না।
they maintain the band descriptors. That's the only thing they have done in their writing part 2 and 1. Anyway, তো যেটা বলছিলাম রাইটিং পার্ট 2, সো এই হ্যাক্স ট্রিক্স টিক্স বলে যে বিষয়গুলো আছে, এর চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কি এই সেম হ্যাক্স আমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দিয়েছি, আইবিএ তে পরীক্ষা দিয়েছি, তারপর হচ্ছে গিয়ে বুয়েটে পরীক্ষা দিয়েছি, তখন একই কোয়েশ্চেন, একই ম্যাথ, একই প্রবলেম বারবার সলভ করেছি, দেন আমরা একটা মাসেল মেমোরি গেইন করেছি। পরীক্ষার সময় সেই মাসেল মেমোরি এটা কাজে লেগেছে, এটা মন বুদ্ধিমত্তা সব একসাথে কাজে লেগেছে। তো আয়াতের ক্ষেত্রেও তাই হবে, যে এই স্পেসিফিক কিছু গাইডেড প্র্যাকটিস বারবার করতে করতে 9 অ্যাচিভ করা যায়, যদিও সবার 9 লাগে না, 7 এর উপর হলি ইনাফ। বাট দ্য গাইজ হু ওয়ান্টস টু বি টিচার, তারা 9 পেতে চায়, বা 9 পেলে ভালো হয়, সুবিধা হয়। আর কোন একটা স্টুডেন্টের, কোন একটা অ্যাপ্লিকেন্টের, কোন একটা পিএইচডি পার্সু করবেন যিনি, তার জন্য কারো ব্যান্ড স্কোর যদি গড়ে 8 হয়, তার ক্ষেত্রে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্সি, রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্সি পেতে কি পরিমাণ সুবিধা হয় নসীন আপু জানে, কয়েকদিন আগে উনি ইউএসএ থেকে আসছে। শি নোজ ওয়ে মোর দেন মি। তারপর হচ্ছে গেল হচ্ছে গিয়ে হিউজ থিংস। আইএলটিএস যে শুধুমাত্র, যেটা আপু বলছিলেন, আইএলটিএস যে শুধুমাত্র যে এই পাস করার জন্য, প্লেনে ওঠার জন্যই যে লাগে তা না। ইট ইজ অনলি দ্য স্টার্ট ফর দ্য রিসার্চ অ্যাপ্লিকেন্ট। আর জব ক্ষেত্রে কি পরিমাণ কন্ট্রিবিউট করে একটা অ্যাপ্লিকেন্টের 8, আর আরেকটা অ্যাপ্লিকেন্টের 6.5, ফ্যাকাল্টি হোক আর গ্রোসারি শপ হোক, বা হচ্ছে গিয়ে 7-Eleven হোক, বা হচ্ছে অ্যামাজন হোক, কোনটা কাকে প্রেফার করবে আমরা তো বুঝতেই পারি। ইটস ইজি টু গেট কে জবটা পাবে বা কে কাজটা পাবে। ইভেন ইফ আমাদের দেশেও আমরা যেই প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ করেছি, মেন্টার্স হোক, হচ্ছে কি ব্রিটিশ কাউন্সিল হোক, 8-এর নিচে অ্যাপ্লাই করা যায় না, নিবে না পড়াতে। এটা তো হচ্ছে প্রথম বাউন্ডারি, মানে স্কোর দেখে বিষয়টা এরকম, সিইং ইজ বিলিভিং টাইপ অবস্থা আর কি। আগে স্কোর দেখবে, তারপর হচ্ছে অন্য কথা। আচ্ছা, স্পিকিং পার্ট 1, 2, 3, এই ব্যাপারে সবাই অনেক আগেই অনেক বেশি অবগত। স্পিকিং পার্টটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়। দ্য রিয়েল ট্রুথ ইজ স্পিকিং পার্ট ইজ দ্য মোস্ট ইজিয়েস্ট পার্ট ইন আইএলটিএস, যেখানে কিনা মাত্র 14 মিনিট থেকে 15 মিনিটের একটা পরীক্ষাতে চাইলেই 9 পাওয়া যায়। আহ, এবং শুধুমাত্র কিছু ব্যান্ড স্ক্রিপ্টের ফলো করবে, বেশি ব্যান্ড স্ক্রিপ্টের যেটা ফলো করতে হয়, যেটা ফলো করলে, অ্যাজ আই সেইড, এটা অনেকটা, ভর্তি পরীক্ষাতে অনেক সময় লাগে, সূচিপত্র সহ আমরা মুখস্থ করেছি, আইএলটিএস এ তো এত কিছু সময় লাগে না। যে জায়গাগুলোতে মার্কস বাড়ানো যায় খুব সহজে, সেটা হচ্ছে রাইটিং, সেটা হচ্ছে গিয়ে পার্ট 1 এন্ড পার্ট 2 বোথ। স্ট্রাকচার 12 বছর ধরে পড়ে আসছি আমরা ক্লাস 12 পর্যন্ত, সো ওগুলা রিকল করার কোনো ব্যাপার না। সব অ্যাকুইজিশন ভোকাবুলারি, প্রোডাকশন ভোকাবুলারিতে নিয়ে আসতে হবে। So, আমরা অনেক কিছু জানি, এত বেশি জানি যে ওইটুকু 7+ পাওয়ার জন্য ওয়ে মোর দেন ইনাফ। আমাদের যে জিনিসটা ল্যাক, সেটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাকিউজিশন ভোকাব গুলা প্রোডাকশন ভোকাবে পরিণত হয় না। তো এই ব্যাপারে আহ, আমাদের ইনস্ট্রাক্টর যেটা বলছিলেন, যে এই ম্যাসিভ ওপেন অনলাইন সোর্সেস এর যুগে এমন কোন জায়গায় নাই যেখানে আইএলটিএস শেখার সকল জিনিস নাই? সব জায়গায় আছে। এমন কোনো জায়গায় নাই যেখানে বাদ বা আইএলটিএস শেখার কোনো জিনিস নাই। কিন্তু how to start, where to start, with which to start, when to start, what will be the schedule, what will be the practicing procedure। এখন তো আবার আসছে কম্পিউটার ডেলিভার্ড আইএলটিএস। তো আমাদেরকে আরো আরো বেশি আরো বেশি স্কিল হতে হবে, সচেতন হতে হবে। ব্যান্ড বা ভালো একটা ব্যান্ড পাওয়া, এসএসসি পরীক্ষার মতো একটা পরীক্ষায় 12টা সাবজেক্ট থাকে, এবং কি পরিমাণ কষ্ট করে পরীক্ষাটা দেই। আর এই আইএলটিএস পরীক্ষাটা এসএসসি পরীক্ষার চেয়ে সোজা, ইফ সামওয়ান নোজ কোনটার পরে কোনটা, কোন স্টেপ, মানে পরে কোন স্টেপ দিতে হবে। অনেকেই সেম কথাই বলবে, মার্কেটিং এর জন্য বলবে, এই অ্যাট্রাকশন গ্র্যাবিং করার জন্য বলবে,
তারপর হচ্ছে গিয়ে এখন তো হচ্ছে গিয়ে অ্যাটেনশনের যুগ, অ্যাটেনশন সিকিং হচ্ছে গিয়ে একটা মার্কেটিং পলিসি এখন। সবকিছু মিলিয়ে হয়তো বা ইন কোর্স অফ টাইম আমরা আমাদের স্ট্যান্ডটা দাঁড় করাতে পারবো। হয়তো কিছুটা কিছুটা আর কয়েকটা ব্রিফ লাগবে। সো এই ব্র্যান্ড ডেসক্রিপশনের যে বিষয়টা, এই ব্র্যান্ড ডেসক্রিপশনের বিষয়টা আমাদেরকে বুঝতে হলে এন্টায়ার একটা ক্লাস লাগে। তারপরেও একটু ভিউ আমি দিতে চাই, সাচ এজ রাইটিং এর কথাই বলি। শুরু করলে না, পরে আমরা আমরা উই আর মাত্র 48, মাত্র খুব খুব অল্প সময় আছে। আচ্ছা, ব্যান্ড ডেসক্রিপশন আমরা আরেকটা ক্লাসে আমরা আলোচনা করে ফেলতে পারবো, নো প্রবলেম। এইটা যদি আংশিক আলোচনা করি তাহলে কিছু কোয়েশ্চেন থাকবে, কোয়েশ্চেন গুলো আসলে পরে অ্যান্সার্ড হবে না, ইনকমপ্লিট হবে। এনিওয়ে, তো আমাদের যে প্ল্যানটা সেটা হচ্ছে গিয়ে একটা মাসে আমরা ফাউন্ডেশন বা বেসিক যা আমরা শিখেছি সেগুলো ওগুলোর আবার গেইন করা, রিগেইন করা, দেন ওই সেম গেইন নলেজ, ভোকেব, তারপর হচ্ছে গিয়ে কোহেসিভ ডিভাইস, সবকিছু মিলে আমরা প্র্যাকটিসিং। তারপরে হচ্ছে গিয়ে ওই প্র্যাকটিস এবং গেইন নলেজটা অ্যাপ্লিকেশন করার জায়গাটা হচ্ছে মক টেস্ট। সো খুব দ্রুত শেষ করছি এই কারণে যে আমি ফ্লোরটা আমাদের ডিরেক্টরকে দিতে যাচ্ছি। এই কয়েকটা মিনিটে উনি যদি কোনো কিছু অ্যাড করেন। আর হচ্ছে গিয়ে আমাদের একটা ব্যান্ড 9-এর একটা ছোট্ট গাইড ম্যাপ, সেটা হচ্ছে গিয়ে যদি ফাউন্ডেশনটা শেষ হয় তাহলে আমরা যেই তিনটা জিনিস নিয়ে কাজ করি সেটা হচ্ছে গিয়ে বা করব বা নর্মালি করি আমরা যারা 8-9 পেতে চাই: গ্রামার, ভোক্যাব, প্রনাউন্সিয়েশন। আর একটা কথা, এক্সেন্ট কিন্তু এক্সেন্ট কিন্তু কোনো মার্ক ক্যারি করে না। আর accent has no effect on intelligibility. এই যে দেখেন ব্যান্ড 9-এ লেখা আছে, ব্যান্ড 9 এর রোতে। সো দ্য গাইজ হু আর টু মাচ ওয়ারিড অ্যাবাউট দ্যার accent, আয় হায় আমার তো এশিয়ান অ্যাকসেন্ট, কি হবে আমার, আল্লাহ আমি তো একদম খ্যাত, আমাকে কি ওরা গ্রহণ করবে, জাতি কি আমাদের বিষয়টা ওইরকম একদমই না। সো অ্যাকসেন্ট নিয়ে আমরা ভাববো না, আমরা ভাববো প্রনাউন্সিয়েশন নিয়ে। দেন রিডিংটা কেন এরপরে আসে, কারণ 2600, 2700, 2800 ওয়ার্ড, এই এতগুলা এতগুলা ওয়াইড রেঞ্জ অফ ভোকেব এন্ড গ্রামার দিয়ে এটাকে কম্প্রিহেন্ড করার মতো, এটাকে নখদর্পণে আনার মতো যে ক্যাপাবিলিটি হইতে গেলে কিছু ছোট ছোট প্র্যাকটিস করেও ওইখানে যেতে হয়। দেন আমরা অ্যাকিউরেসিতে যাব, ওই স্পিকিং ক্ষেত্রে ফ্লুয়েন্সিতে যাবো। আর কমপ্লেক্সিটি কেন লিখছি, সেটা হচ্ছে গিয়ে রাইটিং। আর রাইটিং এমন একটা পার্ট আর স্পিকিং এমন একটা পার্ট যেখানে হচ্ছে গিয়ে আমরা যত বেশি কমপ্লেক্সিটি শব্দটা হয়তো এখানে আহ, এখানে উপযুক্ত না, কারণ হচ্ছে গিয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিল চায় যারা সবচেয়ে বেশি কম্পাউন্ড এন্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস ইউজ করবে উইথ কোহেসিভ ডিভাইস এন্ড লিঙ্কিং ওয়ার্ডস, ডিসকোর্স মার্কার্স, এইটারে আমি কমপ্লেক্সিটি বানিয়ে ফেলছি আর কি। আসলে এটা কমপ্লেক্স, no doubt about it. That is why people get 9, while they can make their things way more complex, sounding complex to examiner. আমাদের সাথে একজন এক্সামিনার আছেন অবশ্য। এনিওয়ে, এটা অনেক পরের ব্যাপার। একটা ব্যান্ড 9 পেতে হলে, এক্সাম ইন্টেলিজেন্স স্ট্র্যাটেজিতে যেতে হলে, এটা চোখ বন্ধ করে মোস্তফা গেমস খেলার সময় যেরকম আমরা ব্লেড বস পার করতাম এরকম হতে হবে। এটা একটা ড্রিল বটে, 2.5 ঘন্টার ড্রিল। রেগুলার প্র্যাকটিস না করলে 9 ইজ ইম্পসিবল, ডেফিনেটলি 6ই তো ইম্পসিবল। এমন আমি যদি প্র্যাকটিস ছাড়া পরীক্ষাতে আমি নিজেই তো 6.5 এর বেশি পাবো না। সো দ্যাট ইজ দ্য অনলি থিং আই ওয়ান্টেড টু টেল ইউ। আর সিডি ড্রিভেন ইয়াতে অনেক নিউজ এন্ড ট্রিমি আছে, জানার বিষয় আছে। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ অল ফর জয়নিং আস। এই
এই ভিডিওটা আবার ইয়েও থাকবে, রেকর্ডেড অবস্থায়ও থাকবে। সো এই জিনিসটা যারা পরে দেখবেন তারা ইভ্যালুয়েট করতে পারবেন। আর এটা নর্মাল একটা রোড ম্যাপ বটে, যে এই ধরনের কিছু প্রোগ্রাম ডিটেল কোয়েশ্চেন অ্যান্সারের একটা বিষয় ছিল, কিন্তু আমাদের হাতে 8 মিনিট আছে। আমি লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট জিনিসটা, এখন যেহেতু দা এজ অফ এআই, তো এআই আমাদের কি করতে পারে? আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স পারে আমাদেরকে সেম স্কিলটা গেইন করতে। আর কেন টিচার নিডেড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ করার ক্ষেত্রে, সেটাও একটা বড় কোয়েশ্চেন। ডেরেক মুলার নামে একটা পিএইচডি অ্যাপ্লিকেন্ট, সরি পিএইচডি ধারী আছে, আহ, ওর পিএইচডি টপিক ছিল হাউ টু মেক ইউ ফিল দ্যাট ইফেক্টিভলি টিচেস সামথিং সামওয়ান অ্যাবাউট সায়েন্স, টিচেস সামওয়ান সামথিং অ্যাবাউট সায়েন্স। তো ও বর্ণনা করছিল যে ওয়াই টিচার্স নিডেড। বিষয়টা পরে আমরা লিঙ্কটা শেয়ার করে দিব আমাদের ফেসবুক ফেসবুকে, আপনারা দেখেন যে এত কিছু থাকার পরেও কেন টিচার আমাদের needed হয়, কেন আমরা যেচে আপনাদেরকে সাহায্য করতে চাচ্ছি। ওয়াই? ইজ দ্যাট অনলি ফর ইজ দ্যাট অনলি ফর দ্য ইনস্টিটিউশন, ব্র্যান্ডিং, মানি, or something else? Thank you, everyone. Dr. Ikram, are you there? I'm here. Thank you, Aritushada sir and Noshin ma'am. So thanks for your, time and insightful sharing the experiences. Well, so we may invite for any kind of questions from our audiences, please. You are welcome to have any kind of queries, questions regarding IELTS or any other issues. Please, floor is open for you. Any quick question from anyone's end? Feel free to ask, no problem. We will try our level best to find your asking. Well, no problem. Well, let me proceed some questions from some other platforms. One is like which IELTS module, listening, reading, writing, or speaking, usually has the biggest impact on the overall score. So, who may Not sure. answer? Noshin ma'am or Aitra sir? Sure. I mean, so I think mathematically speaking, all four have the same impact, right? মানে অ্যাভারেজটা Right, তো হয় right, চারটা right. দিয়ে, হ্যাঁ। So, but in terms of যে which, I think the question is probably trying to ask যে কোনটাতে probably স্টুডেন্টরা উইক হয় বেশি, মানে কোনটার স্কোর লোয়েস্ট আসে and কোনটা, এবং ফর মাই পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স আমার নিজের স্কোরের ক্ষেত্রে এটা অ্যাপ্লিকেবল, আমার স্টুডেন্টদের স্কোরের ক্ষেত্রে এটা আমি দেখেছি। আই থিঙ্ক রাইটিং ইজ ওয়্যার আমরা একটু অনেক প্যারা খাইতাম আগে। I feel like writing এ আমাদের এখন এটা probably to change হয়েছে, I don't know, but আগে I feel like মানুষজনের writing and reading, I would say honestly, um, because I feel like ওইখানে পয়েন্ট লুজ করা অনেক ইজি, at the same time পয়েন্ট গেইন করা অনেক ইজি for the same reason. So Right, right. but point, yeah, so that would be my answer. I don't know what Orto would say. No, I do agree with you, man. I do agree with you completely. The main question is, স্যার, আমরা আর কয় মিনিট আছে? আমাদের লাইনটা কি কেটে যাবে? আমরা কি নতুন কোনো? না 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 আমাদের লাইন কাটবে না, ইটস আনলিমিটেড, নো ওয়ারিজ। থ্যাংক ইউ। I was so confused. Thank you. আচ্ছা, go on with some question please. এই যেমন হচ্ছে Well, গিয়ে, so there have another questions. There is what is the best daily study plan if someone would like to, take preparation within 1 month? So what the plan he or she should take to crack in 1 month? 1 month, কিন্তু it depends on the desired score.
উনি কত স্কোর চায় এটার উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করতেছে। Well, for এখন কথা example, হচ্ছে 6.5, okay? সিক্স 6.5 পয়েন্ট if ফাইভের জন্য someone. 6.5-এর জন্য আসলে 1 মাস ভালো, ইনাফ, ওয়ে মোর দেন ইনাফ। Mhm. কিন্তু 6.5-এর কথা বাদ দিয়ে যদি আমি বলি যে এটা 6.5 মানে 6.5-এর উপরে যতই পয়েন্ট গেইন করতে যাই, 0.5-এর জন্য 0.5 ইনক্রিজ করতে যেটুকু ইফোর্ট দিতে হয়, এরপরে পরে 0.5 স্কোর করার জন্য আরো 20টা মক প্র্যাকটিস করতে হয়। ও আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা, সেটা হচ্ছে বলছিলেন যে যদি যদি 1 মাস ওকে কিনা Mhm. একটা অ্যাপ্লিকেন্টের জন্য, যে ও 6.5 অ্যাচিভ করার জন্য, আহ, ওকে তো বটেই, আরো বেশি সহজীকরণ করার জন্য ওই স্টুডেন্ট বা ওই অ্যাপ্লিকেন্ট যেই কাজটা করতে পারে সেটা হচ্ছে গিয়ে ক্যামব্রিজের ক্যামব্রিজের শেষের শেষের 10টা, নট প্রথম দিকে, শেষের 10টা ম্যাটেরিয়াল সবার কাছে অ্যাভেলেবেল। ধরেন 11 থেকে 21, এখন 21 চলে আসছে। অ্যাটলিস্ট কেউ Mhm. যদি বাসায় উম, এই এই 11 থেকে 21 এর যে ম্যাটেরিয়াল গুলো ওগুলা প্র্যাকটিস করতে সক্ষম হয় বা নখদর্পণে নিয়ে আসে, 6.5, যদি কোনো এক্সিডেন্ট না হয়, ফর এক্সাম্পল বন্যা হয়ে গেল, যেতে পারলো না পরীক্ষার হলে যেতে পারলে সে সিক্স সিক্স পাবে। ওই যে ওই এক্সপিরিয়েন্স বা ওই ওই কয়েকটা আহ এখন কথা হচ্ছে আমরা তো সবসময় একটু প্রোকাস্টিনেট করি, পারবো, আমরা তো এই ভোকাব গুলো পারি, কিন্তু অন দ্যাট বাউন্ডিং টাইম মাত্র 60 মিনিট, বা রাইটিং এর জন্য 60, লিসনিং এর জন্য, লিসনিং এ একটা মানে কম্বাইন্ড রিডিং স্ট্র্যাটেজি এবং কম্বাইন্ড এক্সাম স্ট্র্যাটেজি বলি, একই সাথে হেডফোন কানে রেখে আমাকে শুনে অপারেশনালাইজ করে দেন সেটা আবার এখন টাইপ করতে হয়, তারপর আবার ইনফরমেশন ডেভিয়েট করে, ইনফরমেশন ফ্ল্যাকচুয়েট করে, তারপরে আবার ইনফরমেশন, কথা ইনফরমেশন দিয়ে পরে আবার রিরাইট করে। সো এই ধরনের কমপ্লেক্স কনসেন্ট্রেশন যদি আমি রাখতে চাই, আমাকে প্র্যাকটিস টাইম ম্যাটার। 6.5 1 মাসে আসলে হার্ড না, যদি আমি নিজের প্রতি ডেডিকেটেড থাকি, ডিভোটেড থাকি, আমি যদি নিজের প্রতি অনেস্ট থাকি। কিন্তু আমি সব ম্যাটেরিয়াল নিয়ে বসে থাকলাম, কিন্তু ওইটাই 6.5 এনে দেবে, ইম্পসিবল। আমি 11 দিনে 7.5 পাইয়েছি এমন স্টুডেন্ট আছে। ইট ইজ নট, এই জন্য বলছি না যে এটা আমার প্রাইড, আমি এক্সাম্পল হিসেবে বলছি। এবং আমরা আজকে Mhm. ওকে যদি ডাকতাম, আয়শা বলতো যে ভাইয়া দ্যাট ওয়াজ দা ওয়ে ইউ প্রোভাইডেড আস, ওকে মাত্র। আচ্ছা যাই হোক, তো এরকম এক্সাম্পল আছে। 6.5 তো উম, একটু কমই বলছেন। 7 পসিবল 11 দিনে, তবে শুনতে হবে কথা, আমরা আমাদের Mhm. মতো করে চললাম হবে না। দ্যাট ইজ দা এনি আদার আস্কিং। Well, the last question we can pick, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে আমি মানে how can I improve the writing task to score in a short period? Writing is such a thing which there is no shortcut way for, even for the king, man. There is no shortcut way gaining knowledge even for the king, by Alexander. তো Well, রাইটিং এর মতো এরকম একটা ইন্টেন্সিভ জিনিসে আমরা, আমাদের একটা ভাইয়া ছিল অনুপম ভাইয়া, মেন্টরস বইটা যিনি লিখেছেন, অনুপম ভাইয়া ইমরান সাইফুর দুইজনের ক্লাস আমি পেয়েছি। আমরা যদি উপর ভাগে বলতাম যে ভাইয়া কোনো শর্টকাট, আমার কাছে কোনো শর্টকাট নাই, সব ব্রডকাট। তো রাইটিং এর ক্ষেত্রে শর্টকাট বা আমার জানা নাই। মানে আসলে যেমন আমি বিষয়টা বলি, রিডিং এর ক্ষেত্রে শর্টকাট বলতে আমরা যেটা বুঝি, স্কিমিং করব, চাঙ্কিং করব, তারপর হচ্ছে গিয়ে আহ এই প্র্যাকটিস গুলা খুব দ্রুত দ্রুত অ্যাচিভ করা যায়। রাইটিং মস্তিষ্ক প্রসূত একটা বুদ্ধি, যেটা আমাদের নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ না। সেই নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজে আমার কোহেশন কোহেরিয়েন্স মেনটেন করতে হয়, টাস্ক অ্যাচিভ করতে হয়,
ওয়াইড রেঞ্জ অফ গ্রামার অ্যাকমপ্লিশ করতে হয়, এবং আরেকটা কি যেন আপু, নসীন আপু, আরেকটা বার যেন কি, ভুলে গেছি। um, আমিও ভুলে গেছি হঠাৎ করে হ্যাঁ মানে এই 60 মিনিটের মধ্যে এত অপারেশনালাইজ করার কোন শর্টকাট ওয়ে নাই তো। আর এখানে আই থিঙ্ক আই উড সে যে বাকি তিনটাতেও স্ট্র্যাটেজি শিখালে, ধরেন কারো যদি ইংলিশ ভালো থাকে মোটামুটি অলরেডি, স্ট্র্যাটেজি শিখে এক্সাম দিল, রাইটিং ইজ ওয়ান থিং যেটা আমি আমার ইংলিশ মিডিয়াম ফ্রেন্ডস, আইবি করা ফ্রেন্ডস সবাইকে স্ট্রাগল করতে দেখছি, সবাইকে স্ট্রাগল করতে দেখছি। সো হ্যাঁ, বাকি তিনটায় আপনার ইংলিশ যদি ভালো থাকে, আচ্ছা ঠিক আছে, আপনাকে 1 ঘন্টা আমি স্ট্র্যাটেজি শিখায় আপনি 7 অ্যাটলিস্ট তুলতে পারবেন। রাইটিং আমার পার্সোনাল ওপিনিয়নে এটাকে বলে যে এখানে this is one place where not even having good English is going to help you if you don't follow the process. So yeah. রাইট। আরো রাইটিং মডিউলটা এখন ব্রিটিশ কাউন্সিল এমন জায়গায় নিয়ে গিয়েছে যে যে আন্ডার গ্রেড করবে তাকেও ওই রাইটিং পার্ট দিয়ে জাজ করা, যে যে পিএইচডি করবে তাকেও ওই রাইটিং পার্ট দিয়ে জাজ করা যায়। এবং মানে হিউজ চমৎকার করছে জিনিসটা, এটা আগে এমন ছিল না, 10 বছর আগে এমন হুম ছিল না। হুম হুম এই কারেক্ট। তো এবং এটার কারণ হচ্ছে এটাই যে ইউনিভার্সিটি গিয়ে আমি যখন কোর্স করছি আমি দেখছি আমাদের যখন পেপার লেখা লাগছে, রাইটিং এ আমরা যে আর্গুমেন্টেটিভ এসে স্ট্রাকচার শিখি এক্স্যাক্টলি ওইটারই একটা একাডেমিক ভার্সন ওইখানে শেখানো হয়। দ্যাটস ওয়াই আমি বলছিলাম যে ওই ওরা ওরা একটা কোর্স করায় না এটার উপরে, হোল কোর্স ইজ ডান, like a হ্যাঁ, রাইট 3 month long course is done on রাইট। writing. That's how difficult it is. So yeah, তাহলে I think we can wrap up for today. Or do we have more questions? Yeah, no more questions. It's time to wrap up. All right, থ্যাংক ইউ so এভরিওয়ান, yeah, ইফ thanks ইউ a আর lot, ফাইন। everyone, for joining, for your time. Hopefully, you have some insights and some learning from this webinar, and we will continue our this kind of webinars and discussion talks online and offline in our coming days. So you're welcome to join. So that's all from our side for this evening. So all of you have a good night and আরেকটা have a ছোট্ট good rest. ইনফরমেশন, আমাদের Sure. যেইখানটাতে সব নোটিশ আসবে, ওই নোটিশটার ওই নোটিশটা বা যেখানে আমরা আমরা তো অনেকগুলো উম, আমরা তো অনেকগুলো অ্যাপ্রোচ নিয়ে আসবো, অনেকগুলো টাস্ক নিয়ে আসবো, অনেকগুলো কাজ নিয়ে আসবো, যে লার্নিং নিয়ে আসবো, ওগুলা যে প্ল্যাটফর্মে যাবো ওই প্ল্যাটফর্মটা হচ্ছে গিয়া এডিক্স ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব। তো এডিক্স ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবের দিকে চোখ রাখেন আপনারা। ইফ ইউ আর রিয়েলি কাইন্ড, ইউ উইল গেট দ্য প্রপার গাইডেন্স, আই হোপ। All right. Yeah. রাইট। So দ্য আমাদের লিঙ্ক হচ্ছে ইজ ইন দ্য চ্যাট বক্স। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপও আছে আমাদের, আর at the same time আমাদের ফেসবুক পেজ, অন্য সব প্ল্যাটফর্মে we have the existence. So you are welcome to keep connected for further updates, inshallah. Huh? ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি। সো So থ্যাংক that's ইউ all. এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ Thank you ফারজান। so much. রাইট। Yeah. Good night then. Thank আসসালামু you. আলাইকুম Good এভরিওয়ান। night.